جوڑ کر کے بتائیے اس وقت میں غوث پاک کی ماں کی عمر کتنی ہوئی؟ 78 سال 78 سال کی عمر میں ماں گھر میں ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر آگے عرض کرتے ہیں امی جان دل کرتا ہے تعلیم حاصل کرنا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے. علاقے کا ایک مشہور مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ, دل کرتا ہے اس مدرسے میں جا کر علم حاصل کروں, آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو آپ کی پیاری ماں ارشاد فرماتی میرے بیٹے عبدالقادر اگر کسی اور کام کے لیے تو کہتا تو میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دیتی, البتہ دین سیکھنے کی بات ہے تو بیٹا میں تجھے روک بھی نہیں سکتی ہو. اگر اس وقت میں میری یا آپ کی ماں ہوتی تو میری ماں کہنے لگتی میرے بیٹے میں 78 سال کے بڑھاپے میں مجھے اکیلا کس کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہو, میرے بڑھاپے کا کون سہارا بنے گا؟ لیکن اس وقت میں آپ کی ماں ام الخیر نے جواب دیا تھا او میرے بیٹے جاؤ تم علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ. اب بڑے پیر علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے, سامان سفر تیار کر لیا. ارشاد فرماتی ہے فاطمہ ام الخیر بیٹے سنو تمہارے والد نے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں 80 اشرفیاں ہیں, 40 تمہارے چھوٹے بھائی کی ہے اور 40 تمہاری ہے. اب تاریخ حضرت عبداللہ جیلانی غوث پاک کے دوسرے بھائی کا نام عبداللہ جیلانی, تاریخ ان کا نام عبداللہ جیلانی ذکر کیا کرتی ہے. عبدالقادر جیلانی نے 40 اشرفیہ ماں نے آپ کی صدری میں سل دی اور 40 چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دی. اب عبدالقادر پڑھنے کے لیے چاہ رہے ہیں لیکن دروازے پہ جیسے ہی پہنچے تھے بڑے پیر ارشاد فرماتی ہے میرے لال رک جا. میں کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میرے بیٹے سن لے جب تیرے والد کا وصال ہوا تھا اس وقت میں انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب میرا بیٹا عبدالقادر پڑھنے کے لیے جائے نا تو اس وقت میں میرے بیٹے کو یہ وظیفہ بتا دینا تاکہ یہ وظیفہ زندگی کی ہر محاذ پر کام آتا رہے, ہر موڑ پر میرے بیٹے کے کام وظیفہ آئے. تو فوراً فرماتی میرے لال قریب آ جا, وہ وظیفہ بھی سن لے جو وظیفہ تیرے باپ نے تیرے لیے بتایا. عبدالقادر فرماتے ہیں او ماں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ وظیفہ کیا ہے. اب عبدالقادر کو پڑھایا جا رہا ہے او بیٹے پڑھو اللہ الکافی کسد الکافی کفان الکافی ونعم الکافی فللہ الحمد. جب یہ وظیفہ پڑھایا گیا تو سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے غوثیت کا مرتبہ دیا وہ اسی وظیفے کی بدولت دیا, اللہ نے قطبیت کا مرتبہ دیا وہ اسی وظیفے کی بدولت دیا, اللہ نے ولایت کا درجہ دیا وہ اسی وظیفے کی بدولت. آپ سے پوچھا گیا وہ ولی کا وہ ولی کامل عبدالقادر یہ تو بتا دو آپ کو ولی کس بنیاد پر بنایا گیا, کیا کام کیا تھا اس کی بدولت ولی بن گئے؟ تو عبدالقادر فرماتے ہیں میں ولی خود نہیں بنا, میری ولایت میں میرے باپ کا بھی رول ہے, میری ماں کا رول ہے. آپ متقی ہو ماں متقیہ ہو اور تب کہیں جا کر اس کی گود میں عبدالقادر جیسا بیٹا جنم لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم مفتی حسنین رضا منظری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غوث پاک گھر سے نکل رہے ہیں, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. اب عبدالقادر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھئے جب آپ کے یہاں کسی بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچے کے ماں باپ جب لے کر آتے ہیں تب وہ بچے کا جب داخلہ ہو گیا, فارم بھر گیا, فیس جمع ہو گئی, گھر جانے لگے, بچے کو آپ کے حوالے کیا, اس وقت میں چلتے چلتے اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے میرے لخت جگر دل لگا کے پڑھنا ہے, محنت سے پڑھنا ہے, دل لگا کے پڑھنا ہے, اس طریقے سے علم حاصل کرنا ہے کہ بیٹا جب تم گھر میں پڑھ کر کے گاؤں جاؤ تو لوگ کہیں دیکھو نا فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بن کے آیا ہے, فلاں کا بیٹا قاری قرآن بن کر آیا ہے,
फला का बेटा आलिम दीन बन कर आया है। बेटा दिल लगा के पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, इस कदर मेहनत से पढ़ना कि नाम तेरे बाप का रोशन हो जाए। ये मेरे बच्चे का मामूल है, आपका माहौल है। आप जाते हैं तब ये कहेंगे, मैं जाऊंगा तब ये कहेंगे। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप जैसे ही दरवाजे से निकले तो आपकी माँ ने कहा बेटे करीब आ जा, करीब आ गए। इरशाद फरमाती है मेरे लाल याद रखना, हालात कितने ही पुरखतर हो मगर झूठ मत बोलना, हालात पेचीदा हो मगर झूठ मत बोलना। ये नसीहत देकर के माँ अपने बेटे को भेज रही है। मैंने तसव्वुर में अर्ज किया था और सरकार बड़े पीर की चहीती प्यारी माँ उम्मुल खैर, ये तो बताओ जब हम अपने बच्चे को मदरसा भेजे तो हम कहते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ना, अम्मा बोलती है बेटा दिल लगा के पढ़ना, चाचा बोले बेटा दिल लगा के पढ़ना। लेकिन आपने अपने अब्दुल कादिर को भेजा है तो आपने तो नहीं कहा था बेटा दिल लगा के पढ़ना, आपने तो सबक अपने बेटे को कुछ और दिया था। हम कहें बेटा दिल लगा के पढ़ना और आप कहती हैं बेटा हालात कितने पुरखतर हो मगर झूठ मत बोलना। ये पैगाम लेकर के अब्दुल कादिर माँ का लेकर जा रहे हैं और जैसे ही रास्ते में पहुंचे थे डाकुओं का शिकार काफिला हो गया और डाकुओं का शिकार जब काफिला हुआ था तो इतने में अब ये मुअम्मा खुल गया, ये राज खुल गया। हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे और भेजने के बाद ये कहते हैं ओ बेटा दिल लगा के पढ़ना, ओ बेटा दिल लगा के पढ़ना, ओ बेटा मेहनत से पढ़ना। और अब्दुल कादिर की माँ ने कहा था मेरे लाल हालात पुरखतर हो, हालात जैसे भी हो मगर झूठ मत बोलना। अब ये राज खुल गया। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ अपने घर बैठे बैठे इस बात को देख रही थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसे बाद में जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले होगा। अब मुझे कहने दिया जाए जब अब्दुल कादिर की माँ फातिमा उम्मुल खैर का इल्म इतना लाजवाब है तो मदीने वाले नबी का इल्म कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर की चहीती बेटी हैं, गौस पाक की माँ हैं। गौस पाक पढ़ने पहुंच गए। बात यहाँ तक समझ में आ गई आपके? अब आगे देखो, गौस पाक मदरसे पहुंच गए। किस उम्र में गए थे? 18 साल की। कितने साल की? अच्छा सब काम हम ही करें, तकरीर भी हम ही करेंगे, आपसे बोलने के लिए कहा जाएगा वो भी हम ही करेंगे, तो या तो ऐसा करो काम बदल लो, हैं? बोलो कितने साल की उम्र में? 18 साल। ऊंचा बोलो कितने साल की? 18 साल की उम्र में घर से गए। 7 साल तक गौस पाक मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितनी उम्र हो गई गौस पाक की? कितनी हो गई? तो जैसी रूहानियत जलसे में होनी चाहिए वो अभी मैं आप तक देख नहीं पा रहा हूँ। या तो ऐसा है टाइम का ज्यादा होना उसका असर है ना इतने में तो मजमा उछलने लगता है। कितने साल हो गए? 7 साल पढ़े और 18 साल की उम्र में गए थे। कितने साल? 25 साल। अब 25 साल जब आप वहां पर रहे, अब तारीख का दूसरा चैप्टर भी मुलाहिजा कर लो। उलमा इकराम तवज्जो फरमाएं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब 25 साल के हो गए और उस वक्त में हालात क्या थे, सरकार बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं मैं मदरसे में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक जिस गांव में जिस इलाके में मैं रहता था वहां का कुछ काफिलों का कुछ ताजिरों का काफिला निकल के जा रहा था। निकलते जाते जाते मैं मदरसे के दरवाजे पे खड़ा था और जैसे ही मदरसे के दरवाजे पे एक ताजिर ने मुझे देखा, देखने के बाद में उसने मेरे करीब आया, करीब आकर के मुझे पहचान लिया। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की लेकिन मैं पहचान न सका, अलबत्ता उसने पहचान लिया। और जब उसने मुझे पहचान लिया तो मुझसे कहने लगता है ओ बेटे क्या नाम तुम्हारा अब्दुल कादिर है? तो गौस पाक फरमाते हैं हाँ हाँ मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। फिर पूछने लगता है वो ताजिर है बेटे ये बताओ क्या तुम कस्बा जीलान के गांव नीफ के रहने वाले हो? हाँ हाँ वही का रहने वाला हो। तो कहा क्या तुम्हारे बाप का नाम अबू साले है? हाँ हाँ वही है। तो कहा क्या तुम्हारी माँ का नाम फातिमा